的声音，我要发出极大的声音。哈利路亚，哈利路亚，我要击鼓跳舞来赞美你，我要击鼓跳舞来赞美你。哈利路亚，哈利路亚，我要大声大声来敬拜你，我要大声大声来敬拜你。One two one two three go， 做赞美你。祝你拯救我，在大水混乱之中；祝你保守我，与仇敌征战时候；祝你医治我，在疾病痛苦之中；祝你应允我，在呼求你的时候。Here we go， 哈利路亚，哈利路亚，我要发出极大的声音，我要发出极大的声音。哈利路亚，哈利路亚，我要击鼓跳舞来赞美你，我击鼓跳舞来赞美你。哈利路亚，哈利路亚，我要大声大声来敬拜你，我要大声大声来敬拜你。哈利路亚，哈利路亚，我要跳舞跳舞来赞美你，我要跳舞跳舞来欢呼，就敬拜你，耶！哈利路亚，祝你拯救我，祝你拯救我，在大水混乱之中；祝你保守我，与仇敌征战时候；祝你医治我，在疾病痛苦之中；祝你应允我，在呼求你的时候。哈利路亚，哈利路亚，我要发出极大的声音，我要发出极大的声音。哈利路亚，哈利路亚，我要击鼓跳舞来赞美你，我要击鼓跳舞来赞美你。哈利路亚，哈利路亚，我要大声大声来敬拜你，我要大声大声来敬拜你。哈利路亚，哈利路亚，我要跳舞跳舞来赞美你，我要跳舞跳舞来赞美你。喜乐又代替悲哀，赞美已代替忧伤，你是花冠与我们在生命中作王。喜乐又代替悲哀，赞美已代替忧伤，你是花冠与我们在生命中作王。极大的声音，我要发出极大的声音。哦，哈利路亚，哈利路亚，我要击鼓跳舞来赞美你，我要击鼓跳一起舞来赞美你。来，哈利路亚，哈利路亚，我要大声大声来敬拜你，我要大声大声来敬拜你。哈利路亚，哈利路亚，我要跳舞跳舞来赞美你，我要跳舞跳舞来赞美你。我要跳舞。我能用什么报答你恩典？世上的一切
谢你洗净我的罪，谢谢你医治我伤悲，谢谢你擦干我的眼泪，挪去后悔，释放我的颤泪。我能用什么报答你恩典？世上的一切无法换取你的爱，白白地得来，无止境赦免，尽在宝血和十架。谢谢你洗净我的罪，谢谢你医治我伤悲，谢谢你擦干我的眼泪，挪去后悔，释放我的颤泪。谢谢你洗净我的罪，谢谢你医治我伤悲，谢谢你用生命将我赎回，我是天父永远最爱宝贝。谢谢你用生命将我赎回，我是你永远最爱宝贝。Di setiap nafasku ku rasakan kehadiranmu, di sepanjang hidupku sungguh nyata penyertaanmu. Maka ku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu. Maka ku persembahkan yang terbaik, Yesusku, hanya yang terbaik bagimu. Ku rasakan kehadiranmu, di sepanjang hidupku sungguh nyata penyertaanmu. Maka ku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu.
像你？谁能像你以这圣这荣，可颂可畏，施行其事？ Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau membuat keajaiban. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《圣哉三一》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita adakan pujian pertama, Suci, Suci, Suci. What
姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来一起念一段经文，在希伯来书第10章17到18节. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 17 sampai 18. 我们一起来念。希伯来书10章17到18节，以后就说，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。Ibrani 10 ayat 17 sampai 18. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. 我们一起来祷告。慈悲天父上帝，我们再一次来到主面前，谢谢你带领我们今天再一次能够来敬拜你，来歌颂，来荣耀主的名。天父上帝，我们这个时候要以谦卑的心，甚至以破碎的心来承认主，我们是个罪人。我们知道，在我们每一天的生活里头，我们常常得罪主，得罪别人。我们也知道，我们也承认，虽然我们知道不应该做的，可是偏偏我们去做。天父上帝，我们在这求主你的怜悯，求主在这借助你宝血、你牺牲的爱，求主赦免我们一切的过犯，求主再一次更新我们的生命，洗净我们一切的罪孽，使我们值得站在你面前，成为你的儿女。天父上帝，我们知道在我们的生命当中，我们每一天的生活，就是因为环境，因为四周围的弟兄姐妹，因为某某的东西，使到我们做了不该做的事情。天父上帝，我们错了，我们得罪你了，求主怜悯。主啊，再一次借着你的爱者耶稣基督所牺牲的爱，他已经被钉死在十字架上，这一切他行是为了爱我们，要拯救我们。谢谢主。主啊，垂听我们认罪祷告，我们也深信因着你的大爱，你再次给我们机会悔改，给我们机会远离罪恶，让我们的生命完完全全是属于你的。也求主不断的来更新我们，也塑造我们的生命。谢谢主，我们将一切荣耀都归给主。我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Selain bersahabat tak berdiri, marilah kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢彼拉多属下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们来起立请问。Mari kita beresponsoria. 圣洁，
你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。那照你们的祭设圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。彼此呼喊说：圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地。Kudus. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. 荣耀颂。Saat ini kami persilakan para majelis untuk mempersembahkan sebuah pujian.
Ya, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih disediakan sebuah kesempatan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan kami, kiranya Tuhan menolong supaya kami dapat menjadi pendengar firman yang baik dan fokus. Tetapi biarlah kami tidak berhenti sampai di situ, tetapi hati kami juga terus-menerus digelisahkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan yang memimpin waktu ini, Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu dalam 1 bulan ini kita sudah sering kali mendengar kekudusan hidup. Tetapi hari ini mari kita terus-menerus belajar mengenai kekudusan hidup, karena kekudusan hidup merupakan satu tema yang sangat luas di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Kita sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi orang yang kudus karena kita memiliki Allah yang kudus. Dan kita telah dilayakkan untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudari, yang namanya manusia tentu tidak terlepas dari yang namanya dosa. Bahkan jika kita melihat sosok seorang manusia, kita pasti tentu punya label-label tersendiri yang kita rasa pas untuk menggambarkan seorang manusia, baik itu karakternya atau sifatnya. Contohnya, misalnya Bapak Ibu, kata manakah yang paling cocok untuk menggambarkan sifat atau karakter manusia? Mari kita sama-sama berpikir dan memilih. Contoh, kata jujur. Cocokkah ditempatkan sebagai karakter atau sifat dari seorang manusia? Mungkin ada yang berpikir cocok, ada yang berpikir juga nggak cocok. Kalau ini ya, kata pembohong, apakah kata ini cocok ditempatkan atau dilabelkan kepada seorang manusia? Mungkin ada yang berpikir cocok, ada juga yang nggak cocok. Tetapi bukankah kita sering kali menemukan pada faktanya, pada realitanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin lebih banyak orang berpikir bahwa manusia lebih bisa dilabelkan dengan kata yang negatif, yaitu manusia semuanya pembohong. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbohong, semua manusia pernah berbohong. Tetapi saudara, mungkin juga ada yang berpikir nggak semua manusia pembohong. Ada juga kok manusia yang jujur. Nanti kita akan melihat kenapa selalu ada dua sisi ini di dalam diri seorang manusia. Lalu tulus di sepanjang keseharian Bapak Ibu, entah itu bekerja atau di lingkungan kita berteman, di lingkungan tetangga kita, lebih banyak yang mana? Kita menemukan orang yang tulus atau orang yang licik? Di lingkungan kerja Anda, lebih banyak Anda menemukan orang yang seperti apa? Orang yang tulus atau orang yang licik? Anda memiliki bos atau rekan kerja, lebih banyak yang seperti apa? Tulus atau licik? Anda sendiri, lebih condong yang mana? Anda orang yang tulus atau Anda orang yang licik? Lalu yang selanjutnya, ada orang yang peduli, ada juga yang egois. Di dalam keseharian Anda melihat tetangga Anda lebih melihat tetangga Anda sosok yang peduli kepada Anda atau sosok yang egois? Tidak peduli, mau ada apapun kesulitan di rumah Anda sudah menjerit minta pertolongan, apakah ada yang datang menolong? Tetangga Anda modelnya seperti apa? Peduli atau egois? Lalu yang selanjutnya adalah mulia dan hina. Anda melihat di berita ada begitu banyak berita tentang manusia. Ada begitu banyak berita tentang seorang pribadi. Lebih banyak berita yang Anda lihat tentang pribadi yang baik, mulia, atau pribadi yang hina karena melakukan dosa. Lebih banyak yang mana Bapak Ibu? Lalu kudus atau pendosa. Label mana yang paling cocok untuk kita sebagai manusia? Kudus atau pendosa? Mungkin ada yang berpikir kita kudus, kayaknya nggak mungkin lah, kita ini lebih cocok digambarkan sebagai manusia yang pendosa, pecinta dosa, melakukan berbagai banyak hal dosa.
Atau ada yang berpikir, saya kan udah ditebus sama Kristus, maka saya memiliki kekudusan hidup. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam label-label ini kita sering kali mendefinisikan karakter atau sifat manusia di dalam dua bagian. Ada manusia yang jujur tapi ada juga yang pembohong. Ada yang hina tapi ada juga yang mulia. Nah, saudara, label ini ada di dalam diri setiap manusia. Tidak semua manusia licik, ada juga sisi tulusnya. Tidak semua manusia egois, ada juga sisi pedulinya. Tidak semua manusia itu pembohong, tapi ada juga sisi jujurnya. Manusia semuanya memiliki dua sisi, Bapak Ibu. Nah, dua sisi inilah yang membuat manusia seringkali tidak berani mengatakan bahwa dirinya adalah umat pilihan Allah yang kudus. Karena jika kita adalah umat pilihan Allah yang kudus, kita mungkin berpikir seharusnya saya tidak lagi berbohong, saya tidak lagi punya sifat yang licik, saya tidak lagi egois. Karena saya ini adalah umat pilihan Allah yang kudus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka hari ini kita akan belajar tentang julukan Allah kepada kita. Julukan atau label yang diberikan Allah kepada kita itu bahwa kita adalah umat Allah yang kudus. Sekalipun kita ada di dalam kejatuhan, dosa, tetapi kita adalah umat Allah yang kudus. Nah, maka hari itu kita akan belajar kenapa dan apa yang harus saya lakukan jika saya ini adalah umat pilihan Allah yang kudus. Nah, saudara, jika kita melihat semua sifat ini menggambarkan sifat dasar manusia. Secara umum semua label ini dapat menggambarkan sifat atau karakter seorang manusia. Kita temukan ada manusia yang jujur, ada manusia yang pembohong, ada manusia yang tulus, tapi juga di dalamnya ada juga sifat liciknya. Ada orang yang di dalamnya punya sifat peduli, tapi juga ada sisi egoisnya. Saudara, ini membuat kita tidak berani mengatakan bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang kudus, karena kita punya dua natur ini di dalam diri kita. Tetapi jika kita melihat di dalam Alkitab, ada label dan julukan yang Allah berikan bagi umat pilihannya. Kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Allah menamai Israel sebagai umat atau bangsa yang kudus. Itu kita dapat melihat di dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 dan Keluaran pasal 19 ayat 6. Saudara, ketika Israel dikatakan sebagai umat atau bangsa yang kudus, apakah kriteria utamanya mereka tidak lagi berbuat dosa? Tidak. Saudara, Israel masih jatuh bangun ke dalam dosa. Apa yang membuat mereka menjadi kudus? Satu, karena mereka dipilih menjadi umat kesayangan Allah. Itulah yang membuat mereka menjadi umat Allah yang kudus. Lalu di dalam Perjanjian Baru kita juga melihat bahwa kata orang kudus itu sering kali keluar di dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa kita orang yang percaya kepada Kristus dipilih menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang dikuduskan. Bahkan di dalam Roma pasal 1 ayat 7 kita menemukan bahwa Paulus juga mengatakan kita sebagai umat pilihan Allah dipilih sebagai orang-orang yang kudus. Juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita adalah bangsa yang kudus. Jadi Bapak Ibu, dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru, sebutan untuk umat Allah ini tetap. Kita adalah orang kudus dan bangsa yang kudus. Sehingga kita dapat melihat dari awal sampai akhir, Allah memang memilih kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Nah, tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, julukan ini sifatnya tetap. Tidak bisa kita bilang gini, oh saya memang dipilih sebagai umat yang kudus, tetapi jika saya jatuh ke dalam dosa maka sebutan ini hilang. Nah saudara, ilustrasinya seperti ini. Coba Anda perhatikan gambar ini. Kalau kita bertemu orang seperti ini, bisa jadi kita akan kasih dia julukan si kurus, ya. Lalu jika kita bertemu dengan orang yang satu lagi, yang seperti ini, bisa jadi kita akan menjuluki dia si gendut atau si topuy, ya. Dulu kalau waktu kecil ya, karena saking kurusnya gitu ya, saya dulu itu dipanggilnya tengkorak hidup. Ya, ada julukan-julukan tersendiri. Tapi kalau sekarang orang yang dulu ngatain saya tengkorak hidup, begitu dia ketemu saya hari ini, masihkah dia panggil saya tengkorak hidup?
Tengkorak obesitas kan gak ada Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu yang terkasih, kapan julukan ini akan hilang? Julukan akan hilang ketika kita tidak lagi berada atau ketika kita tidak lagi menjadi seperti apa yang dijuluki. Dulu saya kurus, dipanggilnya tengkorak hidup. Sekarang saya gemuk, dipanggilnya si gendut. Nah nanti kapan julukan ini akan hilang? Ketika saya sudah tidak gemuk lagi. Contoh misalnya, ada orang yang kulitnya hitam, lalu dipanggilnya si keling. Itu julukan yang diberikan. Nah, tetapi kapan julukan ini akan hilang? Ketika suatu saat dia menjadi putih, apakah masih dipanggil si keling? Tidak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, julukan ini akan hilang ketika kita tidak lagi sesuai dengan apa yang dijuluki. Nah, sekarang julukan kita adalah orang kudus, bangsa yang kudus. Kapan julukan ini akan hilang? Sayangnya, julukan kita sebagai orang yang kudus, umat pilihan Allah, itu tidak akan hilang sampai Tuhan datang. Meskipun Anda dan saya jatuh bangun ke dalam dosa, kita sering melakukan dosa, bahkan kita sadar sekalipun kita baik, kita ada niat jahat di dalam hati kita. Ada pikiran-pikiran jahat di dalam diri kita. Apakah pikiran jahat itu membuat status kita sebagai umat pilihan Allah yang kudus ini hilang? Tidak Bapak Ibu, karena apa? Julukan Allah bagi kita bahwa kita adalah orang yang kudus itu adalah anugerah. Sehingga ini tidak akan hilang Bapak Ibu. Hilang ketika apa? Ketika kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus, maka julukan kita sebagai umat yang kudus akan hilang. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari PL sampai PB sampai sekarang, label atau julukan kita sebagai umat Allah yang kudus sifatnya tetap. Sekalipun Anda dan saya jatuh bangun di dalam dosa, tetapi kita dipilih Allah untuk menjadi orang yang percaya kepadanya. Kenapa saya bisa katakan kita dipilih Allah untuk menjadi orang yang percaya kepadanya? Karena begitu banyak orang yang mendengar tentang Yesus, tetapi dia memilih untuk tidak percaya. Hari ini jika kita memilih untuk percaya, maka kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah bagian dari orang-orang kudus. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa di zaman sekarang kita melihat kekudusan hidup seolah menjadi hal yang mustahil di zaman ini untuk kita lakukan atau untuk kita wujudkan di dalam hidup kita sehari-hari? Yang pertama adalah kita berpikir kekudusan itu adalah tanpa dosa sama sekali. Saudara, Paulus mengatakan bahwa dia juga adalah manusia yang paling berdosa. Padahal dia adalah pemberita firman Tuhan, dia adalah orang pilihan Allah, dia juga bagian dari orang kudus. Tetapi dia menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang sangat amat berdosa. Bagaimana orang berdosa bisa menjadi orang yang kudus statusnya? Statusnya bukan karena saya percaya Tuhan maka saya langsung kudus. Bapak Ibu, tidak seperti itu. Saya menjadi kudus karena saya dipilih Tuhan untuk percaya kepadanya. Bukan karena saya baik maka saya jadi kudus, tetapi karena saya dipilih Tuhan untuk percaya kepadanya, maka saya jadi kudus. Tuhan yang menguduskan kita, bukan perbuatan baik kita Bapak Ibu. Jadi maka dari itu Paulus menyadari dirinya adalah bagian dari umat yang kudus yang sudah dipilih Allah. Bukan berarti dia tidak lagi melakukan dosa. Tentu ada dosa-dosa yang dilakukan, tetapi status sebagai umat pilihan Allah itulah yang membuat dia kudus. Nah Bapak Ibu, kenapa kita sulit untuk mewujudkan atau melakukan kekudusan hidup di dalam kehidupan kita hari ini? Yang pertama adalah karena identitas kita. Identitas kita mungkin kita masih menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Kita masih menjadi orang Kristen yang setengah-setengah di dalam mengikut Tuhan. Lalu juga mungkin karena kita dipengaruhi oleh nilai atau prinsip yang ada di dalam dunia ini. Seperti misalnya nilai-nilai yang mengaburkan. Kalau di dalam kitab PL, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada orang Israel sebagai nilai dan prinsip hidup. Tetapi di dalam kehidupan kita sekarang, apakah kita masih memegang Taurat itu sebagai nilai dan prinsip hidup kita? Kebanyakan kita dikaburkan oleh nilai dan prinsip yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga adalah karena karakter kita. Karakter kita hari ini juga
mungkin banyak dipengaruhi oleh dunia ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita melihat gambar ini. Jika kita memperhatikan gambar ini ya, kita melihat ada seorang anak di tengah-tengah ini. Ada banyak hal di sekitarnya yang bisa mempengaruhi identitasnya, karakternya, juga prinsip hidupnya. Perhatikan ya Bapak Ibu, ada banyak hal di sekitar anak ini yang bisa mempengaruhi identitasnya, karakternya, dan prinsip atau nilai hidupnya. Contoh, orang tua dari anak ini selalu mendidik anak ini demikian. Kamu anak yang baik, kamu tidak nakal. Misalnya nilai ini yang selalu ditanamkan oleh orang tuanya di rumah. Tetapi di dalam dunia pergaulannya, anak ini bertemu dengan teman-teman atau guru yang selalu mencap dia, kamu anak yang nakal, kamu anak yang jahat, tidak mematuhi berbagai peraturan. Saudara, anak ini lama-kelamaan nilai dan prinsip hidupnya akan terpengaruh. Dia akan mulai menilai, oh iya saya anak yang nakal, oh iya saya anak yang jahat. Banyak hal di dalam dunia anak ini yang akan mempengaruhi identitasnya. Identitas yang sudah diberikan orang tuanya, kamu anak yang baik. Tetapi identitas yang diberikan dunia pergaulannya, kamu anak yang jahat. Kamu keren kalau jahat, kalau baik nggak keren. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu apalagi yang mempengaruhi anak ini? Bisa juga iklan atau poster. Saudara kalau kita lihat ya iklan atau poster rokok gitu ya di pinggir-pinggir jalan. Posternya itu seperti ajakan yang sesungguhnya kita nggak sadar. Contohnya saya pernah melihat sebuah poster iklan rokok berbunyi demikian. Kalau nggak nyesat nggak asik. Kalau nggak nyesat nggak asik. Artinya kalau nggak sesat ya nggak asik. Nggak seru hidup lu. Kalau nggak salah nggak asik. Nggak ada keseruannya. Nah saudara yang terkasih, memang ini iklan yang hanya satu kalimat tapi sepertinya berpengaruh. Iya ya, kalau saya nggak bikin onar kayaknya nggak seru gitu hidup begini-begini aja flat gitu. Kan kalau ada sesatnya pasti ada naik turunnya, ada tantangannya, ada adrenalin yang terpacu. Lalu kalau ada lagi iklan rokok yang berbunyi demikian, laki maka harus ngerokok. Laki pakai Sampurna, laki Jarum Super. Kenapa dibilang demikian? Berarti kalau tidak merokok bukan laki dong. Nah saudara yang terkasih, ini iklan-iklan yang sederhana tetapi sebetulnya sangat berpengaruh di dalam diri kita dan kita ingat. Nah lalu ada juga pengaruh dari media sosial yang merusak prinsip identitas dan juga karakter hidup manusia. Banyak orang di media sosial pamer ini itu. Bahkan ada juga orang di media sosial yang pamer masalah hidupnya. Ini sering kali mempengaruhi kita. Bahkan juga ada orang di media sosial yang memamerkan keraguan imannya. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kita Bapak Ibu. Dan ini terjadi di sekitar kita. Kita ada di dunia kerja, kita bisa dipengaruhi oleh teman-teman kerja kita. Karakter kita, prinsip hidup kita, bahkan juga identitas kita. Sebagai anak Tuhan, saya di dunia kerja harus menjadi garam dan terang. Tapi tiba-tiba ada rekan-rekan kerja yang menuntut saya untuk menjadi seorang yang berbohong di dalam catatan administrasi. Tuntutan kerja mengubah identitas kita. Ini membuat Anda dan saya tidak berani mengatakan bahwa saya adalah umat pilihan Allah yang kudus. Karena kita dipengaruhi berbagai hal yang membuat kita melabel diri kita, saya adalah pendosa, saya bukan umat pilihan Allah yang kudus. Saudara, kita memang pendosa, tetapi kita dipilih Allah dan dikuduskan Allah. Nah maka dari itu Bapak Ibu, kita harus mengingat 3N di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. N yang pertama adalah mari kita mengingat bahwa kita ini di dalam Kristus kita memiliki new identity. Kita memiliki identitas baru. Yang pertama adalah kita dipisahkan untuk menjadi umat kepunyaan dan kesayangan Allah. Ini identitas saya dan Anda. Lalu yang kedua, kita hanya dapat dipakai oleh Allah.
Artinya apa? Sekalipun dunia ini menawarkan identitas yang baru bagi kita, kamu kuat kalau kamu punya uang, itu identitasmu, maka yang kita pakai adalah identitas yang Allah berikan kepada kita, jangan identitas yang dari dunia ini. Kamu kuat kalau kamu bisa pukul orang, itu identitas dari dunia ini. Tetapi yang harus kita gunakan adalah identitas yang Allah berikan kepada kita. Identitas yang Allah berikan kepada kita apa? Kuat tidak selalu menang. Orang kuat bisa jadi kalah, tetapi di dalam Tuhan dia bisa menang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, hidup kita tidak selalu menang terus. Ada kalanya kita kalah, bukan? Di dalam kita bertikai dengan orang sesama kita, di dalam dunia kerja kita mungkin kita mengalami pertengkaran dan kita ingin menang ketika kita bertengkar. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kekristenan, orang yang menang bukanlah orang yang bisa mengalahkan orang lain. Orang yang menang adalah orang yang bisa mengampuni orang lain. Inilah perbedaan identitas kita. Dunia ini bisa memberikan kita identitas yang baru. Tetapi yang harus kita pegang adalah saya sudah dipisahkan menjadi umat pilihan Allah yang disayang oleh Allah dan hanya dapat digunakan oleh Allah. Maka hidup saya tidak boleh digunakan oleh dunia ini. Hidup saya tidak boleh digunakan oleh iblis untuk menghancurkan hubungan saya dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dipakai iblis, maka identitas kita sesungguhnya bukanlah umat pilihan Tuhan, tetapi kita adalah anak dari Bapa segala dusta. Ketika kita dipakai iblis untuk melakukan kejahatan. Saudara yang terkasih, kita penting mengingat identitas kita. Apapun yang kita lakukan, kita bekerja, kita bisnis, bahkan kita di dalam dunia sekolah atau di dalam dunia kuliah, apapun jabatan kita, penting untuk mengingat identitas kita sebagai umat pilihan Allah yang dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Kita berbeda dari dunia ini. Kalau dunia ini mengajarkan jangan mengampuni, kalau mengampuni kamu bodoh. Kristus mengajarkan ampunilah musuhmu dan orang yang berbuat jahat kepadamu. Mana yang mau kita pakai, Bapak Ibu? Nah, lalu yang kedua adalah umat Tuhan harus juga mengingat yang kedua yaitu new character. Di dalam Tuhan kita punya karakter sebagai manusia baru. Maka pertanyaan yang harus selalu kita ingat di dalam hidup kita adalah bagaimana saya memperlakukan orang lain. Karena karakter kita ini harus memantulkan karakter Allah di dalam keseharian kita, maka kita harus selalu bertanya bagaimana saya memperlakukan orang lain supaya orang lain bisa melihat karakter Kristus yang ada di dalam diri saya. Saudara, kalau seandainya kita selalu mengumpat, kita selalu bicara kotor, kita selalu menghina atau memaki pasangan kita. Contoh, kita selalu memaki suami atau istri atau anak kita. Apakah anak dan suami kita akan belajar karakter Kristus yang ada di dalam diri kita? Tentu tidak. Kalau misalnya kita selalu berbuat curang di dalam bisnis kita, apakah klien kita akan memandang kita sebagai orang yang memiliki karakter Kristus? Tentu tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen melupakan identitasnya sebagai manusia baru di dalam Kristus dengan karakter yang baru. Kalau kita terus-menerus mengingat karakter kita adalah karakter manusia baru, maka seharusnya orang lain dapat melihat karakter Kristus di dalam diri kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita berpikir gini, saya kan juga manusia baru tapi saya punya kekurangan. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Kalau manusia baru itu cirinya terlalu sempurna. Siapa manusia yang bisa kayak gitu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua bukan, kalau saya katakan kita semua bukan tiba-tiba sempurna ketika jadi Kristen. Tetapi kita berproses untuk sampai ke situ. Apa karakter kita yang seringkali tidak jadi berkat buat orang lain? Misalnya, saya suka iri hati dengan orang lain. Itu memang dosa yang saya simpan sendiri. Tetapi di kemudian hari itu bisa tidak menjadi berkat karena apa? Karena iri saya bisa melakukan kejahatan terhadap orang itu.
Itu yang harus kita pelan-pelan singkirkan dari dalam diri kita, tentunya dengan bantuan Kristus kita menyingkirkan karakter iri hati itu. Lalu misalnya karakter apa lagi? Oh, saya sering berbuat curang di dalam bisnis. Contoh kecilnya, saya mengurangi timbangan. Itu adalah bentuk kecurangan Bapak Ibu. Biar saya dapat untung, saya kurangi timbangannya. Itu adalah bentuk kecurangan. Itu tidak menjadi berkat ketika orang di luar kekristenan tahu bahwa kita pedagang Kristen, tetapi kita mencurangi timbangan kita. Nah saudara, ketika orang melihat ini dan dia akan berpikir, oh ternyata orang Kristen sampai sini aja, curang juga tuh, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Maka ini yang harus kita pelan-pelan singkirkan dari hidup kita. Tidak langsung orang Kristen itu artinya langsung sempurna seperti malaikat, tidak Bapak Ibu. Jika kita juga melihat karakter kita, kita suka kasar sama anak atau istri kita, maka pelan-pelan singkirkan supaya apa? Anak dan istri kita juga bisa melihat kita adalah orang Kristen. Kalau misalnya saya sebagai anak, saya suka kasar sama orang tua saya suka melawan, pelan-pelan singkirkan Bapak Ibu. Pelan-pelan dilatih dirinya untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tidak harus langsung ya, hari ini Kristen ya, langsung sempurna ya, langsung semua kebiasaan buruknya hilang. Tidak, tetapi kita berniat, kita berusaha keras untuk sedikit demi sedikit menyingkirkan sifat buruk kita. Inilah yang dinamakan new karakter di dalam Kristus. Karakter yang baru di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga yang perlu kita ingat adalah umat Tuhan yang kudus itu mempunyai nilai hidup yang baru, new value. Prinsip dan nilainya tentu berasal dari firman Allah yang merupakan pedoman atas hidup kita. Gimana saya jadi umat pilihan Allah? Sikap saya harus seperti apa? Baru-baru di dalam perjanjian baru yaitu kitab Kisah Para Rasul menceritakan cara hidup jemaat mula-mula. Nah saudara, cara hidup jemaat mula-mula ini begitu luar biasa. Karena ada jemaat yang berani menjual tanahnya, seluruh hartanya dijual, lalu uangnya diberikan kepada orang susah. Diberikan kepada orang miskin. Diberikan untuk menolong kehidupan jemaat Kristen hari itu yang sedang sulit. Ini adalah nilai hidup yang baru. Bukankah kita juga melihat setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus memiliki nilai hidup yang baru? Contoh yang paling jelas kita lihat dalam kisah Zakheus. Tadinya dia pelit, tadinya dia pemeras, tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, ada nilai baru yang hadir di dalam dirinya sehingga dia berani membagikan hartanya. Bahkan dia menggantikan semua uang yang telah dia peras dari orang sebanyak 4 kali lipat. Ini ada nilai baru di dalam dirinya karena ketika kita menjadi Kristen, akal budi kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita tahu kita adalah umat Allah yang kudus, maka mulailah kita belajar untuk melakukan nilai-nilai firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita susah berbagi mungkin sama orang. Kita susah untuk memberi mungkin sama orang. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, hati yang berani memberi itu harus ada di dalam diri kita. Nah, saudara yang terkasih, memberi bukan berarti karena kita berkelimpahan, tetapi memberi adalah berasal dari hati yang berkelimpahan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi umat pilihan Allah yang kudus, ingat 3 hal ini. Identitas kita bukan dari dunia, tetapi dari Allah. Lalu karakter kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu nilai hidup kita juga sesuai dengan firman Allah. Inilah bedanya kita dengan dunia ini. Dunia ini identitasnya diatur oleh dunia. Tidak sesuai dengan firman Allah, tidak apa, yang penting kamu suka. Lalu dunia ini juga menawarkan kita karakter yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jahat pasti menang, kuat pasti menang. Ya, tetapi di dalam firman Allah, karakter kita tidak perlu kuat, tetapi kita berserah kepada Allah. Kita tahu yang memimpin hidup kita adalah Tuhan. Lalu ada nilai-nilai baru di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Nilai
yang tentunya diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kasihi musuh, hormati orang tua, sayangi istri, jangan membangkitkan amarah anakmu. Inilah ajaran-ajaran kekristenan yang berbeda dari dunia ini, Bapak Ibu. Maka ketika kita dipilih menjadi umat Allah yang kudus, marilah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berusahalah, berjuanglah di situ. Maka kita akan mendapatkan hasilnya ketika Tuhan datang nanti menjemput kita sebagai umat pilihannya yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami ketika mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Kami sebagai umat-Mu yang kudus, dikuduskan oleh darah Kristus. Kami mengakui ya Bapa bahwa seringkali kami tidak menyadari identitas kami. Kami seringkali menjadi satu dengan dunia. Kami tidak berpikir bahwa kami adalah umat-Mu yang kudus, yang dipilih dan menjadi umat kesayangan-Mu. Seringkali di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, kami mengikuti apa yang dunia ini ajarkan. Kami melakukan berbagai dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni dan menolong kami untuk terus mengingat identitas, karakter dan nilai hidup kami harusnya berdasarkan apa yang Tuhan mau dan berdasarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan mengurapi kami. Biarlah firman-Mu boleh bekerja di dalam hati setiap umat-Mu yang mendengar, dan Roh Kudus terus-menerus menggelisahkan hati kami agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 3 untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. 坐在宝座上，圣洁羔羊。 The Holy Lamb on the throne. 坐在宝座上，圣洁羔羊，我们敬拜你，心
火祭焚烧。 Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang terakhir yang keempat, api roh suci. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹，请大家回去并领受上帝的祝福。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Saya mengharapkan kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, kita tetap diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini saya mengucapkan kepada kita semua, selamat beribadah kepada kita semua, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di kehidupan kita semuanya. Hingga pada saat ini kita hanya bisa melalui online beribadah.
berhubung situasi pandemik yang belum terselesaikan. Jadi saya menghimbau kepada kita semua untuk tetap bersabar, tetap tahan, menunggu waktu yang paling indah yang sudah Tuhan sediakan. Dan kita terus berdoa untuk hal ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai umat yang sudah diselamatkan, umat-umat yang percaya kepada Tuhan adalah sebagai kewajiban kita untuk memberikan persembahan. Jadi jangan lupa untuk memberikan ucapan syukur kita sesuai dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa mentransfernya melalui BCA dengan nomor 843 004 5556 atas nama Mariana, atau Bapak juga bisa transfer melalui OVO ke nomor saya pribadi 081361099955. Percayalah dan yakinlah setiap persembahan yang dengan ikhlas kita berikan, Tuhan akan terus melimpahkan berkat di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak kekurangan, selalu dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini juga saya terus menghimbau kepada kita untuk mengikuti persekutuan doa. Melalui doa kita bisa tetap dikuatkan. Melalui doa kita terus dihibur, sehingga kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini kita bisa melihat karya Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam pukul 7.30 via online di YouTube, di channel YouTube. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian setiap hari Selasa memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Datang kepada Tuhan, kita juga belajar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini juga kami menghimbau bagi kita yang punya anak-anak, anak-anak khususnya yang SD, yang SD, TK, PG, TK sampai SD, bisa mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu secara online yang diadakan setiap hari Minggu pagi pukul 8. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah anak-anak juga tidak ketinggalan akan kegiatan ini. Karena kita tahu anak-anak, jika kita membawa mereka dari dini untuk datang ke hadapan Tuhan, mereka mengenal Tuhan, mereka mengerti kehendak Tuhan, maka di dalam sepanjang kehidupan mereka hingga dewasa, mereka tidak akan lari dari jalan Tuhan. Mereka akan selalu dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah juga kepada anak-anak kita yang di rumah, yang punya kesempatan ini, ajak mereka untuk mengikuti kegiatan anak sekolah minggu online. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah sekian lama kita berhenti karena COVID-19 ini, maka saya berpikir kembali untuk sebagai satu dasar kita, bahwa gereja kita adalah gereja Tionghoa. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang beribadah di gereja Tionghoa, marilah kita ikut ambil bagian di dalam belajar Mandarin. Jadi kita tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Secara khusus juga apalagi kita adalah keturunan Tionghoa. Jadi marilah kita ikuti kursus online Mandarin gratis. Kita akan mulai awal bulan September, setiap hari Kamis malam pukul 7.30 dengan menggunakan Google Meet. Jadi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikutinya, tolong terlebih dahulu harus ada akun sendiri, khususnya akun Google, gmail.com khususnya itu ya. Jadi terus kemudian kalau belum ada Google Meet, downloadlah Google Meet. Tapi biasanya kalau di laptop ada Google Chrome, biasanya sudah tersedia aplikasi Google Meet. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari ikuti bersama, belajar Mandarin bersama. Minimal kita bisa bicara, kita bisa baca, kita bisa mendengar. Nah, kalau soal menulis ya memang dalam bahasa Mandarin agak susah. Tetapi yang paling penting saya tekankan di sini adalah kita bisa ngomong, kita bisa dengar, dan kita bisa mengerti. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena suasana pandemik COVID-19 ini belum terselesaikan, jadi dari pihak pemerintah terus menghimbau kepada kita untuk
tetap memakai protokol kesehatan dimanapun kita berada. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari tempat keramaian, makan makanan bergizi, ambil waktu olahraga, kalau perlu pakai face shield, dan juga khususnya yang belanja mungkin di Paja atau di supermarket, usahakan pakai sarung tangan. Dengan demikian kita bisa mencegah COVID-19 dan kita bisa memiliki stamina yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kita bisa terus bersabar dalam situasi kondisi seperti ini dan ibadah di rumah saja sementara. Memang kita ada rencana untuk ibadah bersama, tetapi kondisi yang tidak memungkinkan, jadi marilah kita tetap ibadah di rumah saja. Demikian untuk hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Shalom, Tuhan berkati.